Next point in C programming is decision making statements. Decision making statements. Most important point in today's lecture we are going to see, and this point is common for all the languages. Okay, so decision making statement याच्यामध्ये आपण condition use करणार. If this condition is true, then some code is print. If condition is false, then some of the statements are print. Okay, so याच्यामध्ये आपण relational operator चा use करणार आहे. Okay, so decision, there are three types of decision making statements: if statements, switch statements, and go to statement. Go to statement, but not statements. फक्त if statements, because if statements are divided further into 4 parts: simple if else, nested if else, and else if ladder. Okay, so these 4 types of if statement, one switch statement and one go to statement. So there are total 6 decision making statement. The decision making statement का म्हणतात because depending on the condition one decision is taken that the output should be printed or not printed. Okay, decision making statement म्हणजे condition तुम्ही provide करणार, depends on the output of that condition is true or false. Depends on that you will decide whether to print some statements or not to print some statements. Okay, आता आपण एक एक एक्झाम्पल बघितलं की तुम्हाला क्लिअर होईल. सो आजच्या लेक्चरला आपण इफ स्टेटमेंट्स कंप्लीट करूया. And this if statement, switch statement is common for all the languages. Go to statement is only used in C and C++, but no other languages. And if and switch statements are used in all the languages. Okay. So first if statement मतलब first statement आहे simple if. Okay. So first आता मी तुम्हाला काय देणार, if statement चा पहिल्यांदा syntax देणार. Syntax means rule decided by the compiler. Okay, so एक syntax देणार, तो कसा वर्क होतो ते सांगणार आणि त्याच्यावरून एक example देणार. Means example means a program. Okay, so syntax for simple if keyword, so it is in small case, then parenthesis मध्ये you will write the condition. After that left parenthesis start and end of left parenthesis, and here the n number of statement, it may be one statement or more than one statement, and these statements are called as true block statements. And here remaining code. Okay, so simple if मध्ये फक्त if येणार. Okay, now इथे काय येणार, कसं हा झाला सिंटॅक्स. तर हे कसं वर्क होतं बघा, इफ दिस कंडिशन इज ट्रू, तुम्ही जी कंडिशन प्रोव्हाइड करणार ती जर ट्रू असेल तर इफ ब्लॉक मधले स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होणार. नाउ ब्लॉक मीन्स व्हॉट, आता इफ ब्लॉक म्हणते मग इफ वर्डच्या खाली जे तुम्ही लेफ्ट पॅरेंथेसिस दिलेले आहे आणि एंड ऑफ राईट पॅरेंथेसिस दिलेले आहे, सो स्टेटमेंट विदिन दॅट ब्लॉक आर कॉल्ड एज ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट. ओके, सो इफ दिस कंडिशन इज ट्रू, then statement in true block will be executed. Okay, now if that condition is false, then जर ही कंडिशन ट्रू असेल तर या ट्रू ब्लॉक मधले स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होतात, आणि जर कंडिशन ही फॉल्स असेल तर ट्रू ब्लॉक मधले स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होणार नाही. डायरेक्टली कंपायलर कुठे जम्प करणार, आउट ऑफ द ब्लॉक. ओके, फॉर एक्झाम्पल बघा, मी तुम्हाला a इज इक्वल टू दिलं 10. ओके, नाउ इफ int a is equal to 10. Okay, now if a is greater than 5, इथं रिलेशनल ऑपरेटर यूज केलं ग्रेटर दॅन. ओके, इफ a is greater than 5, then मला प्रिंट करायचं आहे a is greater than 5. ओके, इथं जस्ट एक लिहिले मी बाय get ch program complete. इथे याला वरती void main. आता
आता बघा सिंपल इफ काय करतं, फक्त ट्रू साठीच एक्झिक्यूट होतं. ओके, फॉल्स साठी एक्झिक्यूट होतो पण तो ब्लॉक एक्झिक्यूट नाही होत. ओके, सो सिंपल इफ मध्ये जो ब्लॉक आहे लेफ्ट आणि राईट पॅरेंथेसिस मधला, तो फक्त लेफ्ट अँड राईट कर्ली ब्रेस मधला तो फक्त ट्रू कंडिशन साठीच एक्झिक्यूट होतो, फॉल्स साठी एक्झिक्यूट होत नाही. सपोज आता माझा प्रोग्राम आहे, मला फाइंड आउट करायचंय वेदर गिवन नंबर इज ग्रेटर दॅन 5. जस्ट ग्रेटर दॅन 5 नसेल तर ते नाही मला प्रिंट करायचं. जस्ट मला काय प्रिंट करायचं, राईट अ प्रोग्राम टू चेक नंबर इज ग्रेटर दॅन 5. जस्ट 5 ग्रेटर दॅन 5 असेल तर प्रिंट झालं पाहिजे ए इज ग्रेटर दॅन 5. जर नसेल तर असं नाही प्रिंट झालं पाहिजे की ए इज स्मॉलर दॅन 5. ते नाही बघायचं. मला जस्ट काय करायचंय, जर ट्रू असेल कंडिशन, नंबर जर ग्रेटर दॅन 5 असेल, देन ओनली आय वॉन्ट टू प्रिंट फॉर द ट्रू कंडिशन ओनली. ओके, सो सिंपल इफ मध्ये फॉल्स कंडिशन एक्झिक्यूट होत नाही, म्हणजे फॉल्स ब्लॉक नाहीये, ओनली काय आहे, ट्रू ब्लॉक आहे. ओके, सो हे कसं वर्क होतं बघा सिंपल इफ. आता ए साठी मेमरी ब्लॉक, ए मध्ये व्हॅल्यू गेली 10. ओके, नाउ इथं ए चे ए म्हणजे काय, 10. So 10 then greater than 5. So if 10 is greater than 5. Now what is this condition? This condition is true. So if this condition is true, then only statement in if block will execute. So स्क्रीन वरती डिस्प्ले होणार ए इज ग्रेटर दॅन 5. स्क्रीन वरती काय डिस्प्ले होणार, ए इज ग्रेटर दॅन 5. ओके, आणि हा ब्लॉक एक्झिक्यूट झाल्यानंतर आता आपण एकच स्टेटमेंट टाकले, मोर दॅन वन स्टेटमेंट पण असू शकतात. सो इफ ब्लॉक मध्ये जेवढे स्टेटमेंट असतील तेवढे एक्झिक्यूट होतील का, बिकॉज दिस कंडिशन इज ट्रू, आणि ते झाल्यानंतर नेक्स्ट लाईन प्रिंट होईल बाय. ओके, सो ब्लॉक नंतरची जी लाईन आहे इफ ब्लॉक कंप्लीट झाल्यानंतरची सिंपल इफ मधली, ती कंडिशन ट्रू असली तरी पण प्रिंट होणार आहे, आणि जर कंडिशन फॉल्स असेल तरी सुद्धा ही लाईन प्रिंट होणार आहे. पण कंडिशन ट्रू असेल तेव्हा इफ ब्लॉक पण एक्झिक्यूट होईल आणि ब्लॉक नंतरचं स्टेटमेंट सुद्धा एक्झिक्यूट होईल. ओके, आता आपण अजून एक एक्झाम्पल बघूया. आपण जसे जसे एक्झाम्पल घेऊ तसं तुम्हाला क्लिअर होऊन जाईल की इफ स्टेटमेंट कसे वर्क होतात आणि स्विच स्टेटमेंट कसं वर्क होतं. ओके, सो नेक्स्ट एक्झाम्पल इज, सपोज आय वॉन्ट टू चेक वेदर अ गिवन नंबर इज इवन नंबर. ओके, राइट अ प्रोग्राम टू चेक गिवन नंबर इज इवन नंबर. ओके, काय सांगितलंय, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर राइट अ प्रोग्राम टू चेक गिवन नंबर इज इवन नंबर. ओके, फक्त आपल्याला सांगितलंय की इवन नंबर असेल तरच प्रिंट करा की हा नंबर इवन नंबर आहे. इवन नंबर नसेल तर असं प्रिंट नाही करायचं की नंबर इज नॉट एन इवन नंबर और नंबर इज ऑड. इवन नाही म्हणजे तो ऑड आहे. तर ऑडचं आपल्याला सध्या इथे रिक्वायरमेंटच नाहीये. जस्ट काय दिलेलं आहे तुम्हाला की नंबर इवन आहे का ते चेक करायचंय, म्हणजे ट्रू साठी. जर इवन असेल तरच डिस्प्ले होणार. ओके, सो आपण काय करणार, आता एक नंबर साठी व्हेरिएबल घेणार. सपोज मी घेतलं NO. ओके, नाउ CLR STR. आता आपण प्रॉपर प्रोग्राम करूया. नाउ PF मीन्स printf, एंटर n एनी नंबर, एंटर नंबर, scanf n नंबर, %d आहे, इंटीजर आहे, ampersand नंबर. ओके, इथपर्यंत आता तुम्हाला माहिती आहे आपल्या ईच अँड एव्हरी प्रोग्राम मध्ये आले. स्क्रीनवर डिस्प्ले होणार एंटर नंबर, मग तुम्ही नंबर जो टाकणार तो इथे सेव्ह होणार. सपोज मी टाकला 10. ओके, नाउ इफ काय सिंटॅक्स आहे, इफ देन कंडिशन. तर इवन नंबरची कंडिशन काय असती, कोणत्या पण नंबरला जर 2 नी पूर्ण भाग जात असेल, आता मीन्स व्हॉट, नंबर एनी नंबर विच इज डिव्हिजिबल बाय 2. एनी नंबर डिव्हिजिबल बाय 2, नॉट डिवाइड. डिव्हिजिबल म्हणजे काय की 2 नी त्या नंबरला जर डिवाइड केलं तर रिमाइंडर काय येतो, 0 यायला पाहिजे. सो दॅट इज द कंडिशन फॉर इवन नंबर. ओके, म्हणजेच काय 10. इवन नंबर कोणते कोणते असतात, 2, 4,
6 8 10 12 ओके म्हणजेच काय हे सगळ्या नंबर्सला 2 नी हे सगळे नंबर्स 2 नी डिव्हिजिबल आहे मीन्स व्हॉट 2 ला जर मी 2 नी डिवाइड केलं सो रिमाइंडर मला 0 मिळतो 4 ला डिवाइड केलं तर रिमाइंडर 0 मिळतो ओके सो दिस इज द बेसिक मॅथ्स ओके नाउ आपण तीच कंडिशन फक्त आपल्या सी प्रोग्रामिंग मध्ये लिहिणार आपले ऍक्च्युअली नंबर जो आपल्याला चेक करायचा आहे तो कोणत्या व्हेरिएबल मध्ये असणार फॉर दिस प्रोग्राम नो ओके सो दॅट नंबर इज आपल्याला रिमाइंडर कोणत्या ऑपरेटरनी मिळतो मॉडनी 2 इज इक्वल टू रिलेशनल ऑपरेटर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू y म्हणजे 2 इक्वल टू लिहितात सपोज ही कंडिशन ट्रू असेल तर आपण प्रिंटएफ करणार %d is even असेल तरच आपलं स्टेटमेंट काय राइट अ प्रोग्राम टू चेक गिवन नंबर इज इवन आहे का बस एवढं चेक करायचं आपल्याला and this %d is for number variable okay then get ch प्रोग्राम कंप्लीट आता बघा कसं होईल स्क्रीनला इथे जेव्हा प्रोग्राम रन करू नंबर साठी मेमरी ब्लॉक त्याच्यामध्ये तुम्ही जेव्हा स्कॅनच्या वेळेस व्हॅल्यू टाकणार तिथे स्टोअर होणार सपोज तुम्ही 10 टाकली नाउ इथे कसं होणार नंबरची व्हॅल्यू काय आहे 10 सो 10 कंपायलर कसं करणार बॅक एंडला 10 मॉड 2 ओके इथं आपला 2च येणार आहे फक्त इथं व्हेरिएबल काय घेतलं बिकॉज इच टाइम मला 10च नाही चेक करायचंय मला 15 पण चेक करायचं असेल 16 पण करायचं असेल ओके नाउ 10 ला जर 2 नी डिवाइड केलं तर आपल्याला रिमाइंडर काय मिळतो सो 10 ला जर 2 नी डिवाइड केलं तर इथं आन्सर काय येणार 0 ओके and 0 equal to this 0 10 mod 2 आन्सर काय येणार 0 then this double equal to जे की इथं आहे ओके and now this 0 so 0 equal to 0 this is true 0 आणि 0 सेम आहे सो if ब्लॉक एक्झिक्यूट होईल स्क्रीनवर प्रिंट होईल % is even % म्हणजे काय no नंबर सो पर नंबरची व्हॅल्यू काय आहे सध्या 10 सो 10 इज इवन असं स्क्रीनवरती प्रिंट होईल ओके नाउ दिस इज फॉर ट्रू ओके नाउ आता आपण एक दुसरा नंबर घेऊयात नाउ परत प्रोग्राम मी रन केला नंबर साठी मेमरी ब्लॉक असाइन झाला ओके एंटर नंबर स्क्रीनवर प्रिंट झालं तुम्ही एक व्हॅल्यू टाकणार दॅट विल बी स्टोअर इन द ऍड्रेस ऑफ नंबर व्हेरिएबल सपोज तुम्ही टाकली 13 ओके नाउ इथे येणार सो नंबरची व्हॅल्यू काय आता 13 mod 2 तर 13 mod 2 13 ला जर 2 नी डिवाइड केलं तर रिमाइंडर किती येतो 1 सो ह्याचा आन्सर काय झालं 1 सो 1 इज इक्वल टू दिस 0 सो 1 इक्वल टू 0 आहे का नाहीये मीन्स दिस कंडिशन इज फॉल्स बघा सिंगल इक्वल टू लिहायचं नाही जेव्हा कंडिशन आपल्याला चेक करायची आहे की दोन नंबर सेम आहेत का इक्वल आहेत का तेव्हा वी आर गोइंग टू यूज इज इक्वल टू ओके नाउ इथे 13 mod 2 रिमाइंडर काय आला 1 सो आणि हा 0 सो 1 इक्वल टू 0 आहे का नाहीये फॉल्स आहे म्हणजे हा ब्लॉक एक्झिक्यूट होणार नाही डायरेक्टली कुठे येणार ही कंडिशन फॉल्स आहे तर डायरेक्टली प्रोग्राम तुमचा एंड होणार ओके म्हणजेच काय की सिंपल इफ फक्त कधी वर्क होतं फॉर ट्रू स्टेटमेंट म्हणजे ट्रू कंडिशन साठी कंडिशन ट्रू असेल तर सिंपल इफ एक्झिक्यूट होणार कंडिशन फॉल्स असेल तर सिंपल इफ एक्झिक्यूट होणार नाही सो सिंपल इफ इज only used when we want to check only for true condition ओके आपल्याला जेव्हा ट्रू कंडिशन यूज करायचे आहे तेव्हाच आपण सिंपल इफ काय करणार यूज करणार आहे ओके आता हिचे एक फ्लो डायग्राम काढूयात आपण फ्लो चार्ट त्याच्यावरून तुम्हाला कळेल एक्झॅक्ट सिंपल इफचं वर्किंग इथे टेस्ट एक्सप्रेशन किंवा कंडिशन दोन्हीपैकी काही लिहू शकता टेस्ट एक्सप्रेशन लिहिलं तरी चालेल if that test expression or condition is true or false okay condition एक तर true असेल किंवा false असेल जर false true असेल तर आपण कोणते स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होतात हा this is our syntax this is condition okay these are the true block statements and then here are remaining statement okay so ह्याला आपण म्हणूयात स्टेटमेंट x असं म्हणूयात त्याला ओके सो ही कंडिशन जर ट्रू असेल तर कोणते स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होतात ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट
ओके, आता मगाच्या इव्हनच्या प्रोग्राम मध्ये बघा इफ नंतर काय होतं गेट सीएच. सो गेट सीएच इज ऑल्सो वन स्टेटमेंट ना कोडिंग, म्हणजे इथे खाली काय येतं तिथं गेट सीएच येतं. मग गेट सीएच बघा ट्रू कंडिशन असेल तरी पण एक्झिक्यूट होतं आणि फॉल्स असेल तरी पण होतं. ओके, सो स्टेटमेंट एक्स लिहिते इथे आणि ट्रू ब्लॉक झाल्यानंतर हे आणि देन एक्झिट. इथे खाली आपण म्हणूया एक्झिट, नाही लिहिलं तरी चालेल एक्झिट. बघा कंडिशन, इफ दिस कंडिशन इज ट्रू then statement in that true block will get execute. After that, after execution of this true block statement, remaining statement after that block will get execute. And if that condition is false, directly it will jump to the out of the if, म्हणजे ह्या स्टेटमेंटला. ओके, तर आपला प्रोग्राम काय होता मगाचा बघा, इफ नंबर mod 2 is equal to जर 0 असेल तर आपण प्रिंट केलेलं इव्हन. ओके, मला प्रोग्राम पण एक्सप्लेन करते. देन गेट सीएच आणि आपला प्रोग्राम इथे कंप्लीट होता. ओके, सो इफ दिस कंडिशन इज ट्रू, जर कंडिशन ही कंडिशन जर ट्रू असेल तर कोणते स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होतात, ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट. मग ही कंडिशन सध्या ट्रू आहे तर हे झाले ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट, तर हे स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होणार आणि ते स्टेटमेंट एक्झिक्यूट झाल्यानंतर या ब्लॉक नंतरचं कोणतं स्टेटमेंट आहे, गेट सीएच. इव्हन प्रिंट होणार स्क्रीनवर आणि मग गेट सीएच म्हणजे तुमचा प्रोग्राम एंड होणार. हे एक्झिक्यूट होणारच आहे, म्हणजे ट्रू असले तरी ट्रू ब्लॉक मधले पण एक्झिक्यूट होतात आणि ब्लॉक नंतरचे पण एक्झिक्यूट होतात. आणि जर कंडिशन ही फॉल्सच आहे तर हे ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होत नाही, डायरेक्टली कुठे येणार, आफ्टर दी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, म्हणजे डायरेक्टली गेट सीएच. ओके, म्हणजेच काही ब्लॉक नंतरचे जे स्टेटमेंट आहे हे दोन्ही केसमध्ये काय होतात, एक्झिक्यूट होतात. ओके, आणि सिंपल इफ कधी यूज करणार, व्हेन यू वॉन्ट टू check for the only for the true condition. ओके, नाव आपण प्रोग्राम करून बघू दोन्ही पण. मगाशी जो ग्रेटर दॅन बघितला तो 5 चा आणि मॉडचा. जनरली इफ जे सिंपल इफ आहे ते लूप मध्ये यूज होतं, जे की आपल्याला नेक्स्ट बघायचं आहे आफ्टर द गो टू स्टेटमेंट. पहिले आपण इफ स्टेटमेंट बघणार, देन स्विच, देन गो टू, देन वी विल स्टार्ट विथ द लूप. पहिले सेव्ह करते याला, सिंपल इफ 1 डॉट सी. ओके, सो हॅश include stdio.h hash include conio.h. ओके, आपण एक कमेंट लिहूयात की हा प्रोग्राम कशासाठी, म्हणजे तुम्हाला प्रोग्राम बघितल्या फर्स्ट लाईन रीड केली की काय, यूज ऑफ सिंपल इफ टू चेक अ गिवन नंबर इज ग्रेटर दॅन 5. ओके, इथे 5 च्या ऐवजी जर तुम्हाला 10 आलं तर फक्त ती कंडिशन चेंज होईल. ओके, नेक्स्ट वॉइड मेन व्हेरिएबल घेऊ नंबर घेण्यासाठी clr ओके, देन प्रिंट एंटर एनी नंबर scanf %d. ओके, हे इच अँड एव्हरी प्रोग्रामला येतच. ओके, नाउ आपल्याला काय बघायचंय की तो नंबर ग्रेटर दॅन 5 आहे का. तुम्हाला जर ग्रेटर दॅन 10 विचारलं तर 5 च्या ऐवजी 10 येईल. ओके, ग्रेटर दॅन 12 विचारलं तर 5 च्या ऐवजी 12 येईल. ओके, जर ग्रेटर दॅन 5 असेल तर बघा मी तुम्हाला राईट डाऊन करताना कसं लिहायचं, हा मेनचा लेफ्ट आहे आणि हा मेनचा राईट आहे. सो त्याच्या लेफ्ट पॅरेंथेसिस, लेफ्ट कर्ली ब्रेस आणि राईट कर्ली, तर सो त्याच्या लाईन मध्ये कोणतीच लाईन नाही आली पाहिजे. सेम तसंच इफचा हा ब्लॉक आहे लेफ्ट आणि राईट, सो इनसाइड दॅट त्या लाईन मध्ये कोणतं कॅरेक्टर नाही दिसलं पाहिजे. सो सेम जसं आपण मेनच्या तिथून टॅब देऊन करतो सेम तसंच करायचं. प्रिंट एफ %d इज ग्रेटर दॅन 5 आणि %d काय साठी, n साठी. ओके, आणि इफ ब्लॉक झाल्यानंतर गेट सीएच आणि प्रोग्राम कंप्लीट. ओके, आता बघा कंपाइल केलं, रन केलं, काय आलं, एंटर एनी नंबर. सपोज 3 टाकला, काहीच डिस्प्ले नाही झालं. का काहीच नाही डिस्प्ले झालं, बिकॉज बघा काय झालं, आता स्कॅन करतोय आपण, स्कॅन केलं n ची व्हॅल्यू मी किती टाकली 3.
ओके, नाउ 3 ग्रेटर दॅन 5 आहे का? नाहीये, फॉल्स आहे. सो फॉल्स म्हणल्यावरती डायरेक्टली कंपायलर इफ नंतर कुठे येणार? कंडिशन फॉल्स झाली तर डायरेक्टली कुठे येणार? गेट ch कडे. ओके, मग काही डिस्प्ले झालंच नाही, बिकॉज काय सांगितलं मी तुम्हाला? सिंपल इफ इज ओनली give the output when the condition is true. ओके, आता हा प्रोग्राम परत रन केला, इथे मी टाकलं 10. now 10 is greater than 5, this condition is true, so 10 is greater than 5. हे काय झालं? हे ट्रू ब्लॉक मधले स्टेटमेंट काय झाले? एक्झिक्यूट झाले. म्हणजे जर कंडिशन ही ट्रू असेल, आपण दिलेली कंडिशन जर ट्रू असेल, तर इफ ब्लॉक मधले स्टेटमेंट दॅट इज कॉल्ड एज ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट्स, या ब्लॉक मधले जे स्टेटमेंट आहे ते एक्झिक्यूट होणार. आणि जर ही कंडिशन फॉल्स असेल तर डायरेक्टली कोणतं? इफ ब्लॉक नंतर जे जे तुम्ही लिहिलेलं असेल ते काय होणार? एक्झिक्यूट होणार. सो दिस इज अ सिंपल इफ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ गिवन नंबर इज ग्रेटर दॅन 5. ओके, नाउ ह्याला सेव्ह ॲज करते. सिंपल इफ 2 डॉट सी. सेम म्हणते त्यांनी बिकॉज इफ पर्यंतच नेम घेतलं. सो अल्ट सेव्ह ॲज सिंपल इफ 2 डॉट सी. Okay, now use of simple to check a given number is even number. even number असेल तरच आउटपुट डिस्प्ले करायचं, अदरवाइज नाही. सो एंटर एनी नंबर तेच येणार. आणि आता आपली इवन ची कंडिशन ती का लिहायची? कोणत्या पण नंबरला जर 2 नी पूर्ण भाग गेला म्हणजे रिमाइंडर जर 0 आला डिवाइड केल्यावर 2 नी कोणत्या पण नंबरला, देन दॅट नंबर इज कॉल्ड ॲज अ इवन नंबर. सो मॉड ऑपरेटर आपल्याला रिमाइंडर देतो, तो रिमाइंडर आलेला आपण चेक करणार विथ 0 आहे का, असेल तरच आपण काय करणार? %d इज अ इवन नंबर. मला एकदम बेसिक आणि एकदम डिटेल मध्ये एक्सप्लेन करते बघा. बघा आता मी नंबर जर 4 टाकला, 4 इज अ इवन नंबर. ओके, आता रन केलं, नंबर जर मी 5 टाकला तर काहीच डिस्प्ले झालं नाही, बिकॉज फॉल्स कंडिशन आली. एन ची व्हॅल्यू 5, 5 ला जर 2 नी डिवाइड केलं तर रिमाइंडर 1 येतो आणि 1 इक्वल टू 0 नाही. सो कंडिशन फॉल्स आहे. सो डायरेक्टली कुठे येणार? गेट ch कडे येणार आणि प्रोग्राम एंड होणार. सुरुवातीला आपण 4 दिलता एन, सो 4 मॉड 2 इक्वल टू 0 आहे, कंडिशन ट्रू आहे. सो डिस्प्ले झालं ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट. म्हणजेच काय? सिंपल इफ कधी वर्क होतं? जर कंडिशन ट्रू असेल तरच सिंपल इफ चा जो ब्लॉक आहे तो वर्क होतो, अदरवाइज होत नाही. ओके, नाउ नेक्स्ट type of if statement is if else statement. if else statement तर पहिल्यांदा as always syntax लिहिणार मी. if then condition, then here are the true block statements. It may contain one or more statement. True block statements. then else च्या पुढे कधीच condition नाही. else is also a keyword, so all letters in a else word are small case. then here are the false block statement. ब्लॉक का म्हणले तिथे? बिकॉज लेफ्ट आणि राईट कर्ली ब्रेसेस आहेत. ओके, सो हे ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट्स आले आणि हे फॉल्स ब्लॉक आले. आता जसं सिंपल इफ ओनली ट्रू साठी वर्क होतं, तसं इफ एल्स हे ट्रू साठी पण वर्क होतं आणि फॉल्स साठी पण. ओके, सिंपल इफ हे ट्रू साठी पण वर्क होतं आणि फॉल्स साठी सुद्धा वर्क होतं. आता ह्याचं फ्लो चार्ट काढते. सपोज इथे टेक्स्ट एक्सप्रेशन किंवा कंडिशनच लिहूयात आता आपण. कंडिशन जेव्हा असेल तेव्हा डायमंड दाखवायचा आहे, डायमंड शेप. एक तर त्याची व्हॅल्यू ट्रू असेल किंवा फॉल्स असेल. ओके, जर ट्रू असेल तर काय एक्झिक्यूट होणार? ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट्स. ओके, आणि जर फॉल्स असेल तर फॉल्स ब्लॉक स्टेटमेंट्स. आणि दोन्ही एक्झिक्यूट झाल्यानंतर पुढचा प्रोग्राम काय होईल? एक्झिक्यूट होईल. सो इथे आपण स्टॉप म्हणू किंवा इथपर्यंतच दाखवायचा फक्त फ्लो चार्ट. ओके, सो बघा, जर दिलेली कंडिशन ही जर ट्रू असेल, कंडिशन जर ट्रू असेल तर ह्या इफ ब्लॉक मधले स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होणार, एल्स ब्लॉक मधले होणार नाही. जर कंडिशन ट्रू असेल
तर स्टेटमेंट्स ओनली इन इफ ब्लॉक एक्झिक्यूट होणार. ओके, राईट साइन म्हणजे एक्झिक्यूट होणार, एल्स ब्लॉक मधले होणार नाही. ओके, आणि जर कंडिशन फॉल्स असेल तर एल्स ब्लॉक मधले स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होणार, इफ ब्लॉक मधले होणार नाही. बघा, इफ दिस कंडिशन इज ट्रू, स्टेटमेंट इन इफ ब्लॉक विल गेट एक्झिक्यूट, आणि जर इफ ब्लॉक झाला तर एल्स ब्लॉक होणार नाही. आणि जर कंडिशन फॉल्स असेल तर डायरेक्टली कंपायलर कुठे येणार, एल्स ब्लॉक कडे, आणि ते एल्स ब्लॉक मधले स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होणार. म्हणजे एकच कोणता तरी ब्लॉक एक्झिक्यूट होणार, एक तर इफ ब्लॉक किंवा एल्स ब्लॉक. इफ ब्लॉक कधी एक्झिक्यूट होणार, जर कंडिशन ट्रू असेल तर, आणि एल्स ब्लॉक कधी एक्झिक्यूट होणार, जर कंडिशन फॉल्स असेल तर. ओके, नाउ आता आपण याचं एक एक्झाम्पल बघूया. सिंटॅक्स व्यवस्थित ठेवते म्हणजे आपल्याला प्रोग्राम मध्ये सेम सिंटॅक्स म्हणजे तोच रूल फॉलो करायचा आहे. इफच्या पुढे कधी पण कंडिशन येते, ओनली एल्सच्या पुढे कंडिशन येत नाही. बघा आता दोन्ही पण ट्रू आणि फॉल्स साठी एक्झिक्यूट होणार. हे इथले स्टेटमेंट कधी एक्झिक्यूट होणार, जर कंडिशन ट्रू असेल तर, आणि हे स्टेटमेंट कधी एक्झिक्यूट होणार, जर कंडिशन फॉल्स असेल तर. ओनली इफ ब्लॉक और एल्स ब्लॉक एक्झिक्यूट होणार. इफ ब्लॉक एक्झिक्यूट होणार इफ द कंडिशन इज ट्रू, अँड एल्स ब्लॉक एक्झिक्यूट होणार इफ द कंडिशन इज फॉल्स. ओके, नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टंट प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू चेक whether a given number is, बघा आता, इवन और ऑड. मग अशी फक्त काय होतं, नंबर इवन आहे का, बस एवढंच विचारलं होतं. मग कारण की सिंपल इफ ने आपण करत होतो, तर सिंपल इफ ला एकच ट्रूच कंडिशन, जर इवन असेल तर इवनच फक्त प्रिंट करणार, अदरवाइज जर नसेल इवन तर काय ते सिंपल इफ मध्ये होणार नाही. बट इफ एल्स मध्ये बोथ दी कंडिशन चेक होतात, ट्रू पण आणि फॉल्स पण. मग ऑब्विसली जर ट्रू असेल तर नंबर इवन, जर नसेल तर नंबर इज ऑड. सो जेव्हा तुम्हाला येईल राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर गिवन नंबर इज इवन और ऑड, तेव्हा तुम्ही काय यूज करणार, इफ एल्स स्टेटमेंट. ओके, सो पहिल्यांदा तुम्ही काय करणार, मेन लिहिणार, हेडर फाइल्स लिहिणार, देन मेन लिहिणार. ओके, त्याच्यामध्ये आता इवन नंबर आहे का गिवन नंबर, सो गिवन नंबर साठी आपल्याला एक एन व्हेरिएबल घ्या. देन नंबर चेक करायचा आहे, सो पहिल्यांदा त्याची व्हॅल्यू टाका, देनच तुम्ही नंबर चेक करू शकता. सो एंटर नंबर, स्कॅनएफ %d %n. ओके, देन नंबर घेतल्यानंतर आता आपण इफ एल्स यूज करू. सो इवन ची कंडिशन काय, इफ दॅट नंबर, नंबर म्हणजे तिथं व्हेरिएबल घ्यायचं ज्याच्यामध्ये तुमचा नंबर स्टोअर असेल, त्याला जर 2 ने डिवाइड केलं तर रिमाइंडर किती आला पाहिजे, 0. जर 0 आला देन प्रिंट एफ %d इज इवन, अँड %d कशासाठी, n साठी. ओके, आणि जर 0 नाही आला म्हणजेच काय की तो नंबर काय आहे, ऑड आहे. %d इज ऑड. गेट ch प्रोग्राम कंप्लीट. आता बघा n साठी मेमरी ब्लॉक इथे स्क्रीनवर प्रिंट होणार, एंटर नंबर, तुम्ही इथे व्हॅल्यू टाकणार, जी व्हॅल्यू तुम्ही टाकणार ती कुठे स्टोअर होणार, n मध्ये. सपोज मी टाकली 5. ओके, नाउ हे स्टेटमेंट आता स्कॅन झाल्यानंतर, सो n ची व्हॅल्यू काय, 5 mod 2. 5 ला जर 2 ने डिवाइड केलं तर किती उरणार, रिमाइंडर 1 उरणार. सो ह्याचा आन्सर काय आलं, 5 mod 2 चं 1 नंतर हे 2 इक्वल टू, आणि याच्या पुढे काय 0. सो 1 इक्वल टू 0 आहे का, नाही. काय आहे कंडिशन, फॉल्स. जर कंडिशन फॉल्स असेल तर कोणता ब्लॉक एक्झिक्यूट होतो, एल्स ब्लॉक. सो डायरेक्टली कंडिशन फॉल्स आहे, सो इथे येणार आणि स्क्रीनवर प्रिंट होणार %d इज ऑड, आणि %d म्हणजे काय, n. सो 5 इज ऑड असं डिस्प्ले होणार. ओके, नाउ नेक्स्ट एक्झाम, आता नेक्स्ट व्हॅल्यू घेऊ आपण. एक ऑड साठी करून बघितली, आता आपण इवन साठी करून बघू.
आता परत मी प्रोग्राम रन केला. सपोज एंटर एन ची व्हॅल्यू सपोज मी 8 टाकली. ओके, नाउ 8 mod 2. सो 8 ला जर 2 ने डिवाइड केलं तर रिमाइंडर काय येतो 0. सो ह्याचा आन्सर काय आलं 0. देन हे 2 इक्वल टू आणि हा इकडचा 0. सो 0 इक्वल टू 0 आहे का, आहे ट्रू. सो ट्रू असेल तर कोणते स्टेटमेंट फक्त एक्झिक्यूट होणार, इफ मधले. सो काय डिस्प्ले होईल, % इज इव्हन. % काय साठी, एन साठी. सो एन ची व्हॅल्यू काय सध्या 8. सो 8 इज इव्हन प्रिंट होईल आणि इफ ब्लॉक झालाय म्हणजे एल्स ब्लॉक होणार नाही. सो डायरेक्टली कंपायलर कुठे येणार, प्रोग्राम एंडला येणार. इफ ब्लॉक झाला तर एल्स होणार नाही आणि इफ जर नाही झाला तर एल्स होणार. ओके, एकदम सिंपल आहे बघा. आपण आता प्रोग्राम करून बघूया. तुम्हाला मी थेरॉटिकल पण एक्सप्लेन करते आणि विथ प्रोग्राम पण एक्सप्लेन करते बघा की कंपायलर कसा सर्च करतो. पहिल्यांदा आपण न्यू घेऊ, देन त्याला सेव्ह करूयात इवन ऑर odd.c. ओके, देन प्रोग्राम टू चेक गिवन नंबर इज इवन ऑर ऑड. ओके, देन इन्क्लूड 2 हेडर फाइल्स. हे मी सारखं का बोलते, बिकॉज तुमची प्रोग्रामची प्रॅक्टिस होईल. conio.h. ओके, void main. आता आपल्याला एकच नंबर घ्यायचे आहे आणि त्याची व्हॅल्यू चेक करायची आहे. सो आपल्याला एकच व्हेरिएबल लागणार, इंट m. ओके, आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ व्हेरिएबल वी आर युजिंग द क्लिअर स्क्रीन फंक्शन. ओके, देन we have to enter the value of n. जर आपण व्हॅल्यूच नाही एंटर केली तर आपण चेक काय करणार. सो एंटर एनी नंबर. सो फॉर गेटिंग नंबर we have to use a scanf. इथं %d का लिहिलं, बिकॉज n ज्याच्यामध्ये आपण नंबर घेणार आहे तो इंटिजर टाईपचा आहे आणि इथं येणार %n. ओके, नाउ नंबर तर घेऊन झाला, आता तो चेक करायचा इव्हन आहे की ऑड आहे. सो n mod 2 इज इक्वल टू, जर 0 आलं देन प्रिंट एफ. तुम्ही असं पण करू शकता बघा, इव्हन. फक्त स्क्रीनवर प्रिंट होईल इव्हन, पण आपण प्रॉपर फॉर्मॅटिंग करू. सो %d इज इव्हन आणि %d कशासाठी, n साठी. एल्स बघा मी प्रोग्राम कसा राईट डाऊन करते तसेच तुम्ही पण राईट डाऊन करायचे आहेत. %d इज ऑड. जर वरची कंडिशन फॉल्स आहे म्हणजेच तो इव्हन नाहीये. इव्हन नाही म्हणजेच तो कोणता नंबर आहे, एक तर नंबर इव्हन असतो किंवा ऑड असतो. ओके, सो इथे गेट ch प्रोग्राम कम्प्लीट. आता ह्याला कंपाईल करू बघा. नंबर टाकला 7 इज ऑड, बिकॉज इफ कंडिशन 7 mod 2 काय येणार, 1 येणार आहे. सो 1 इक्वल टू 0 आहे का, नाही. सो डायरेक्टली कंपायलर कुठे येणार, एल्स कडे येणार आणि 7 इज ऑड येणार. ओके, कंपाईल केलं, रन केलं. आता सपोज मी टाकलं 12 इज इव्हन, बिकॉज 12 ला 2 नी पूर्ण भाग जातो. ओके, नाउ नेक्स्ट एक्झाम्पल घेऊयात. आता भरपूर सारे आता आपले एक्झाम्पल सुरू झालेत. ऍक्च्युअल खूप सारे प्रोग्राम आपल्याला घ्यायचे आहेत. इफ एल्सचाच प्रोग्राम आहे. सिंपल इफचे जास्त प्रोग्राम नाहीयेत. इफ एल्सचे भरपूर सारे प्रोग्राम येतात. सो मी अजून 2-3 प्रोग्राम घेते आणि तुम्हाला एक्सरसाइज साठी देते प्रोग्राम्स. नेक्स्ट आहे राईट अ प्रोग्राम टू चेक whether a given number is divisible by 7 or not. ओके, गिवन नंबर आहे तो डिव्हिजिबल बाय 7 आहे का की नाहीये. जर 7 डिव्हिजिबल बाय 7 असेल तर स्क्रीनवर प्रिंट होईल. सपोज 7 इज डिव्हिजिबल बाय 7, 14 इज डिव्हिजिबल बाय 14. आता डिव्हिजिबल बाय 2 म्हणजे काय, इव्हन येतो नंबर. ओके, सो आता डिव्हिजिबल बाय 7 म्हणजे काय, आपण मॉड 2 च्या ऐवजी फक्त आपल्याला मॉड 7 लिहावं लागेल. डिव्हिजिबल बाय दॅट नंबर मीन्स व्हॉट, की त्या नंबरनी जर एखादा गिवन नंबरला जर मी डिवाइड केलं, 7 ने जर मी गिवन नंबरला डिवाइड केलं आणि जर रिमाइंडर 0 आला, देन दॅट number is divisible by 7. otherwise जर 0 नाही आला then number is not divisible by 7. ओके, सो सिंपल आहे बघा प्रोग्राम. फक्त 2 च्या ऐवजी 7 यूज करायचा आहे तिथे. सो नंबर साठी एक व्हेरिएबल घ्यावं लागेल आपल्याला.
देन त्या व्हेरिएबलची पहिल्यांदा व्हॅल्यू घ्यावी लागेल, तरच तो नंबर डिव्हिजिबल बाय 7 होणार. ओके, आता व्हॅल्यू घेतल्यानंतर डिव्हिजिबल बाय 7 बघायचंय. सो n मध्ये आपला नंबर असेल, त्याला मी जर 7 ने डिवाइड केलं, जर त्याची व्हॅल्यू जर इक्वल टू 0 आली रिमाइंडर, देन आय विल से दॅट नंबर %d इज डिव्हिजिबल बाय 7. ओके, आणि कॉमा %d इज फॉर n. आणि जर नसेल, कंडिशन जर फॉल्स असेल, देन इन एल्स आय विल राईट %d is not divisible by 7, comma n. Okay, n का for %d. Then get ch program complete. आता तुम्हाला एक्झामला आलं, write a program to check whether a given number is divisible by 5 or not. तर 7 च्या ऐवजी 5 टाकायचं, जे असेल ते टाकायचं. ओके, नाव बघा कसं रन होणार. ह्या स्टेटमेंटला n साठी मेमरी ब्लॉक. ओके, देन स्क्रीन क्लिअर होणार, स्क्रीनवर डिस्प्ले होणार एंटर नंबर. मग तुम्ही एक नंबर टाकणार, तुम्ही जो नंबर टाकणार तो स्टोअर होणार मेमरी ब्लॉक मध्ये. सपोज तुम्ही टाकला 14. ओके, नाव इथे चेक होणार 40, हे सगळं बॅकएंडला होणार 14 mod 7. सो 7 नी जर 14 ला डिवाइड केलं, 7 नी जर 14 ला डिवाइड केलं तर रिमाइंडर काय येतो 0. सो ह्या 14 mod 7 चा आन्सर काय आलं 0. 0 इज इक्वल टू दिस 0. कंडिशन ट्रू आहे, कंडिशन ट्रू आहे म्हणजे इफ ब्लॉक एक्झिक्यूट होणार, स्क्रीनवर प्रिंट होणार. पर्सेंट काय आहे हा n, n मध्ये काय आहे 14. सो 14 इज डिव्हिजिबल बाय 7. ओके, नाउ इफ झालंय सो एल्स होणार नाही. ठीक आहे, नाउ मी परत प्रोग्राम रन केला. नाउ मी सपोज n ची व्हॅल्यू एंटर नंबर, आता मी n ची व्हॅल्यू सपोज 18 घेतली. नाउ 18 mod 7, 18 ला जर 7 नी डिवाइड केलं तर रिमाइंडर किती येणार 4 येणार. सो 4 इज नॉट, 4 इक्वल टू 0 आहे का नाहीये, कंडिशन फॉल्स आहे. सो डायरेक्टली काय होणार एल्स ब्लॉक एक्झिक्यूट होणार आणि स्क्रीनवर प्रिंट होणार %d इज नॉट डिव्हिजिबल बाय 7. %d कशासाठी n साठी. सो स्क्रीनवर डिस्प्ले होणार 18, n ची व्हॅल्यू काय आता 18. सो 18 इज नॉट डिव्हिजिबल बाय 7. ओके, अल्ट एंटरनी छोटी स्क्रीन मोठी करायची आहे बघा. आता सपोज आपण इथे न्यू divisible by 7.c write a program to check whether a given number is divisible by 7 or not. Okay, now hash include stdio.h, then hash include. बघा कॉपी पेस्ट करायचं नाही, जरी सेम कोड असेल इच प्रोग्राम मध्ये तरी तो टाईपच करायचा आहे. तुमची प्रोग्रामिंगची प्रॅक्टिस होते, सिंटॅक्सची प्रॅक्टिस होते. void main. नाउ एक व्हेरिएबल घ्यावं लागेल बिकॉज त्याच्यामध्ये आपण नंबर घेणार आणि तोच आपण चेक करणार आहे. नाउ नंबर घेण्यासाठी एंटर n किंवा एंटर एनी नंबर, देन scanf %d %n. ओके, नाउ scanf आता तुमचं चुकलं पाहिजे नाही. n mod 7 is double equal to 0, then we can say that number is divisible by 0. So where that number is stored in %d in n format, n name. Okay, so %d is divisible by 7 आणि %d is for n. Okay, else printf %d is not divisible by 7 n. Okay, now get ch and program complete. Now I will save that, compile and run. Okay, so enter any number. Let's say I have entered 9. So 9 is not divisible by 7 because 9 is जर 7 ला डिवाइड केलं तर रिमाइंडर 2 येतो. ओके, विच इज नॉट इक्वल टू 0. म्हणजे ही इफ कंडिशन फॉल्स, ही इफ कंडिशन फॉल्स. सो डायरेक्टली कुठे येणार एल्स ब्लॉक कडे आणि एल्स ब्लॉक मधलं स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होणार. नाउ परत रन करते.
now 21. So 21 is divisible by 7. Why? Because 21 ला जर 7 ने आपण divide केलं, so we will get the remainder 0. So condition is true. So if block will get execute. 21 is divisible by 7. So if block execute झालाय, so else block execute होणार नाही. Okay. Now next program. आता if else एक last program घेऊयात आणि तुम्हाला अजून 2-3 programs एक्सरसाइज साठी देते. आता सपोज तुम्हाला सांगितलं राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ गिवन इयर इज डिव्हिजिबल वेअर अ गिवन इयर year इज लीप इयर और नॉट अ लीप इयर. तर लीप इयर तुम्हाला माहिती आहे ज्या इयरला 4 नी पूर्ण डिवाइड होतो, डिव्हिजिबल आहे. जे इयर डिव्हिजिबल बाय 4 आहे दॅट इयर इज अ लीप इयर. सो सेम कंडिशन यूज करायची, फक्त 7 च्या तिथं 4 घ्यायचे, युजर कडून इयर घ्यायचे 1999, 2020, 2021 जे असेल ते, आणि त्याला जर 4 नी डिवाइड केलं आणि रिमाइंडर 0 आला देन दॅट इयर इज अ लीप इयर, अदरवाइज नॉट अ लीप इयर. तर तो हा मी तुम्हाला होमवर्क देणार आहे. तुम्हाला स्टेटमेंट पण राईट डाऊन करून देते. ओके. नाउ नेक्स्ट आहे again important, write a program to find smallest of two numbers. Smallest of two numbers. दोन नंबर मधला स्मॉल नंबर कोणता आहे तो फाइंड आउट करायचा आहे. ओके. सो फर्स्ट दोन नंबर साठी आता 2 नंबर्स घ्यायचे आहेत. सो 2 नंबर साठी आपल्याला 2 व्हेरिएबल्स लागतील. तुम्हाला जे नेम द्यायचे ते द्या, फक्त फॉलो द व्हेरिएबल रूल्स प्रॉपरली. ओके. देन दोघांची व्हॅल्यू घ्यावी लागेल तरच आपण डिसाइड करणार की कोणता नंबर स्मॉल आहे. सो एंटर ए अँड बी. एकाच स्कॅनएफ मध्ये लिहा. तुम्हाला नसेल जमत तर डिफरंट स्कॅनएफ मध्ये लिहा, पण प्रॅक्टिस करा, हे सुद्धा जमेल. 2% बिकॉज दोन व्हॅल्यू घ्यायच्यात. पहिली ऍड्रेस ऑफ ए कॉमा दुसरी ऍड्रेस ऑफ बी. दोन्ही व्हॅल्यू घेऊन झाल्या. नाउ स्मॉल कधी म्हणणार आपण? ए ला स्मॉल कधी म्हणणार? इफ ए इज लेस दॅन बी. Then printf a is smaller than b. ओके. आणि else जो स्मॉलर आहे ते सांगायचंय तुम्हाला. b is smaller than a. कोणता स्मॉलर आहे ते आपल्याला प्रिंट करायचं आहे. else complete get ch and program complete. ओके. मेनचं कंप्लीट आहे. नाउ बघा ए आणि बी. सो ए साठी एक मेमरी ब्लॉक, बी साठी एक मेमरी ब्लॉक. स्क्रीनवर डिस्प्ले होणार एंटर ए आणि बी. युजर दोन व्हॅल्यू टाकणार, पहिली ए मध्ये स्टोअर होणार, दुसरी बी मध्ये. सपोज पहिली 5 टाकली आणि दुसरी 8 टाकली. ओके. नाउ इथे आलं कंपायलर. ओके. ए ची व्हॅल्यू काय आहे मेमरी लोकेशनला? 5. 5 इज लेस दॅन. बी ची व्हॅल्यू काय आहे? 8. सो 5 इज लेस दॅन 8. कंडिशन ट्रू. कंडिशन ट्रू आहे म्हणजे इफ ब्लॉक मधले स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होणार आणि ए इज स्मॉलर दॅन बी डिस्प्ले होणार. ओके. इफ झालाय सो एल्स होणार नाही. सो जो स्मॉलर आहे ते आपलं कळालं आपल्याला. ओके. आपण काय फाइंड आउट केलं की कोणता स्मॉलेस्ट आहे. ठीक आहे. नाउ परत मी प्रोग्राम रन केला. एंटर ए अँड बी स्क्रीनवर डिस्प्ले झालं. नाउ आता मी व्हॅल्यू टाकल्या. सपोज मी ए ची व्हॅल्यू टाकली 13 आणि बी ची टाकली 7. ओके. नाउ इथे आलं कंपायलर. सो ए ची व्हॅल्यू काय? 13 इज लेस दॅन. बी ची व्हॅल्यू काय? 7. नाउ दिस कंडिशन इज फॉल्स. कंडिशन फॉल्स म्हणजे इफ होणार नाही, डायरेक्टली जम्प कुठे येणार? एल्स कडे. आणि कोणता स्मॉलर आहे? बी. सो बी इज स्मॉलर दॅन ए डिस्प्ले झालं. ओके. एकदम सिंपल आहे. बघा कसं वर्क होतं ते प्रॉपर तुम्हाला एक्सप्लेन करते. नाउ आपण हा प्रोग्राम घेऊयात. Write a program to find smallest of two numbers. Header files. दोन नंबर चेक करायचे त्यातले. सो दोन व्हेरिएबल. नाउ printf दोन्ही व्हेरिएबलच्या व्हॅल्यूज घ्याव्या लागतील तरच आपण फाइंड आउट करू शकतो कोणता लहान आहे आणि कोणता मोठा आहे. देन scanf %d दोन स्कॅन करायचे. सो 2% देन %a %b. ओके.
नाउ नेक्स्ट झाल्यानंतर इफ ए इज लेस दॅन बी, इफ दिस कंडिशन इज ट्रू, याचं मिनिंग काय, प्रिंटफ ए इज स्मॉलर दॅन बी. ओके, एल्स ती कंडिशन फॉल्स आहे, इज लेस दॅन बी, याचाच अर्थ काय की ए मोठा आहे. ए इज लेस दॅन बी ही कंडिशन फॉल्स आहे, याचाच अर्थ काय, ए मोठा आहे. ए मोठा आहे म्हणजेच कोण छोटा आहे, बी छोटा आहे. सो बी इज स्मॉलर दॅन ए. ओके, गेट ch प्रोग्राम कंप्लीट. याला सेव्ह करते, स्मॉलेस्ट ऑफ 2.c. बघा, एंटर व्हॅल्यू ऑफ ए अँड बी 4, 8. एक मिनिट, कंपाइल, रन, 4, 8. A is smaller than B. ओके, नाउ रन. सपोज A ची व्हॅल्यू टाकली मी 10 आणि B ची टाकली 1, म्हणजे B is smaller than A. आलं लक्षात? ठीक आहे. सो आता हे आपण 3-4 प्रोग्राम घेतले इफ एल्सचे. आता तुम्हाला काही मी होमवर्क देते. आता आपण नेक्स्ट स्टेटमेंट घेऊया, नेस्टेड इफ एल्स. आता आपलं एक नेस्टेड इफ एल्स होईल. मग नेक्स्ट लेक्चरला एलसी प्लॅडर घेऊया, बिकॉज एलसी प्लॅडरला बराच वेळ लागतो. ओके, सो नेस्टेड इफ एल्स. इफ एल्स आपण बघितलं आहे. सो आता आपण इफ मध्ये परत इफ एल्स टाकणार, नेस्टिंग करणार. ओके, सो पहिल्यांदा सिंटॅक्स थोडासा कॉम्प्लिकेटेड आहे बघा, बट इझी आहे. ठीक आहे, बघा. आणि ह्याचे जास्त प्रोग्राम नसतात, फक्त 2च प्रोग्राम येतात नेस्टेड इफ एल्सने, ते आपण दोन्ही पण घेणार आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त कोणताही प्रोग्राम तुम्हाला येत नाही. बघा, इफ कंडिशन. ओके, परत आतमध्ये इफ कंडिशन, देन एल्स. एल्सला तर कधी कंडिशन, एल्सला आपण कंडिशन लिहितच नाही. देन हा एल्स इफ कंप्लीट, देन एल्स, परत इफ कंडिशन, एल्स. परत एकदा आपण थोडासा मोठा सिंटॅक्स आहे. बघा, आता इफ नेस्टेड इफ एल्स का म्हणतात, बिकॉज एक तर आपण इफ एल्स बघितलं, आपण इफ कंडिशन, हे इफ एल्स लूप बघितलं आपण, इफ एल्स. ओके, मग या इफ एल्स मध्ये, इफ मध्ये परत इफ एल्स असणार आणि या एल्स मध्ये परत इफ एल्स असणार, म्हणजे इफ मध्ये इफ एल्स नेस्टिंग आहे त्याचं, म्हणून त्याला नेस्टेड इफ एल्स म्हणतात. ओके, सो आउटर इफ एल्स आहे आणि इनसाइड इफ देयर इज अगेन इफ एल्स आणि इनसाइड एल्स देयर इज अगेन इफ एल्स. ओके, नाउ कसं वर्क होतं एकदा लक्षात घ्या. मग आपण एक प्रोग्राम घेते मी तुमचा नेस्टेड इफ एल्सचा, आणि सेम तसंच अजून एक प्रोग्राम देते, जे की 2च प्रोग्राम असतात, जे की तुम्हाला नेस्टेड इफ एल्स येतात, त्याच्यापेक्षा दुसरे येत नाही. ठीक आहे, नाउ बघा हे कसं वर्क होतं. इफ दिस कंडिशन इज ट्रू. आता लक्षात घ्या, ह्या इफचा एल्स कोणता आहे, ह्या इफचा एल्स हा आहे. ओके, ह्या इफचा एल्स हा आहे. ओके, आणि ह्या इफचा एल्स हा आहे. ओके, म्हणजेच तुम्हाला माहितीये की इफ जर एक्झिक्यूट झालं तर त्याचा रिस्पेक्टिव्ह एल्स एक्झिक्यूट होत नाही, हे तुम्हाला माहिती आहे. ठीक आहे, सेम त्याच्यासाठी मी इथं पेअरिंग करून दिलं तुम्हाला. ओके, नाउ बघा कसं वर्क होतं. इफ दिस कंडिशन इज ट्रू, म्हणजे ह्या इफची कंडिशन जर ट्रू झाली तर हा एल्स एक्झिक्यूट होणार का, नाही होणार. ओके, नाउ ही जर कंडिशन ट्रू आहे, मग इनसाइड इफ येणार, आणि परत जर ही कंडिशन पण ट्रू आहे तर हा इफ एक्झिक्यूट होणार, हा एल्स एक्झिक्यूट होणार नाही, बिकॉज जर इफ झालं तर त्याचं रिस्पेक्टिव्ह एल्स होत नाही. म्हणजे बघा, ही कंडिशन जर ट्रू आहे तर ह्या इफचा एल्स कोणता आहे, हा एल्स, तर तो एक्झिक्यूट होणार नाही. ओके, आणि
ही म्हणजे एवढंच एक्झिक्यूट होईल, फक्त एवढंच. ओके, नाव ही कंडिशन ट्रू आहे म्हणून आपण लूप इफ मध्ये आलो. नाव ही पण कंडिशन ट्रू आहे, तर हा इफ होणार आणि ह्या इफचा एल्स कोणता आहे, हा, तर तो होणार नाही. ओके, काल इथपर्यंत हे झाली पहिली कंडिशन. नाव नेक्स्ट आता फर्स्ट वेचे एक्झिक्युशन 3-4 वेज आहे त्याच्यामध्ये एक्झिक्यूट होण्याचे, म्हणजे पाथ. आता बघा ही कंडिशन परत ट्रू आहे. मग अशी काय होतं, ही पण ट्रू आणि ही पण ट्रू होती. आता ही ट्रू आहे म्हणजे हा इफ एक्झिक्यूट होणार आणि हा एल्स एक्झिक्यूट होणार नाही. ओके, ह्या इफच एक्झिक्यूट होणार. नाव ही कंडिशन ट्रू आहे म्हणून तुम्ही इनसाइड लूप इफ आले. आता ह्या इफची कंडिशन फॉल्स आहे. आता ह्या इफची कंडिशन फॉल्स आहे म्हणजे हा इफ होणार नाही, पण काय एक्झिक्यूट होणार, त्या इफचा एल्स. तुम्हाला सांगितलंय जर इफ एक्झिक्यूट झाला तर त्याचा एल्स होणार नाही आणि इफ जर फॉल्स असेल तर त्याचा एल्स होणार. सो हा इफ ट्रू आहे, सो हा त्या आउटर इफचा हा आउटर एल्स आहे, तो एक्झिक्यूट तर होणारच नाहीये. पण हा ट्रू आहे आणि त्याचा इनसाइड जो इफ आहे तो फॉल्स आहे, तर त्या इनसाइड इफचा जो एल्स ब्लॉक आहे तो एक्झिक्यूट होणार. ओके, नाउ नेक्स्ट एक एक्झाम्पल घेतलं की अजून कळेल, पण हे सुद्धा कळायलाच पाहिजे, काहीच हरकत नाहीये. एकदम आपण इझिली तुम्हाला एक्सप्लेन करतेय. नाउ आता ट्रूचं झालं. आता सपोज ही कंडिशन फॉल्स आहे. सो आउटसाइड इफ ची जर कंडिशन फॉल्स आहे तर हा इफ ब्लॉक एक्झिक्यूट होणार नाही. इफ कंडिशन फॉल्स आहे तर सो त्याचा रिस्पेक्टिव्ह एल्स ब्लॉक एक्झिक्यूट होणार. ओके, नाउ ही कंडिशन फॉल्स आहे म्हणून कंपायलर त्या रिस्पेक्टिव्ह इफच्या एल्स ब्लॉक मध्ये आला. आता ही कंडिशन चेक होणार, ही फॉल्स आहे म्हणून कुठे आला कंपायलर, एल्स ब्लॉक मधले स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होणार. बरोबर, मग एल्स ब्लॉक मध्ये परत कंडिशन आहे मग ती चेक होणार. म्हणजे आउटर इफ फॉल्स म्हणून आउटर एल्स मध्ये आला आणि आउटर एल्सच्या इफ मध्ये परत कंडिशन सपोज ट्रू असेल तर हा इफ होणार आणि हा इफ होणार म्हणून त्याचा रिस्पेक्टिव्ह एल्स होणार नाही. ओके, कळालं. नाउ नेक्स्ट आता सपोज परत ही कंडिशन फॉल्स आहे म्हणजे आउटर इफ कंडिशन फॉल्स आहे म्हणजे हा आउटर इफ होणार नाही, त्याचा रिस्पेक्टिव्ह एल्स ब्लॉक होणार आणि एल्स ब्लॉक मधली परत कंडिशन फॉल्स आहे, पहिली ट्रू होती म्हणून इफ झाला. आता आउटर इफचा फॉल्स आहे म्हणून एल्स ब्लॉक होणार आउटर आणि आउटर एल्स मध्ये परत इनर एक इफ आहे. सो तो इफ ची कंडिशन फॉल्स आहे, सो हा इफ होणार नाही पण त्याचा रिस्पेक्टिव्ह एल्स होणार. ओके, जस्ट तुम्हाला इफ एल्स मध्ये एक्सप्लेन केले. जर इफ ची कंडिशन ट्रू असेल तर इफ ब्लॉक होतो, एल्स होत नाही आणि इफ ची कंडिशन फॉल्स असेल तर त्याचा रिस्पेक्टिव्ह एल्स ब्लॉक होतो. ओके, तर हे झालं हाऊ द नेस्टेड इफ एल्स वर्क. नाउ वी विल टेक एक्झाम्पल्स. तुम्हाला सांगितलं की दोनच टाइप पैकी कोणतं पण एक एक्झाम्पल आहे, तर एक तर येईल फाइंड स्मॉलेस्ट ऑफ 3 नंबर्स. 2 नंबर्सचा असेल तर आपण इफ एल्स यूज करतो, जस्ट प्रिव्हियस एक्झाम्पल बघितलं. ओके, आता 3 नंबर मधलं स्मॉलेस्ट फाइंड करा किंवा राईट अ प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स. हे दोन सोडून कोणताही प्रोग्राम तुम्हाला नेस्टेड इफ एल्सला येणार नाही. 2 नंबर मधला लार्जेस्ट फाइंड आउट करायचा असेल, 2च नंबर मधला, तर तुम्ही इफ एल्सच यूज करणार आणि 3 नंबर स्मॉलेस्ट किंवा 3 नंबर मधून लार्जेस्ट फाइंड आउट करायचा असेल तर तुम्ही नेस्टेड इफ एल्स यूज करणार. ओके, सो मी आता लार्जेस्टचा प्रोग्राम लिहून देते आणि तुम्ही स्मॉलेस्टचा करा. बिकॉज इफ एल्स मध्ये आपण स्मॉलेस्टचा केलाय ना, सो इफ एल्स मध्ये तुम्हाला मी लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर्सचा होमवर्क देते. आता लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्सचा करू, मग तुम्हाला स्मॉलेस्ट ऑफ 3 नंबरचा होमवर्क देते. ओके, सो पहिल्यांदा मी प्रोग्राम राईट डाऊन करते. सो आपण काय करूयात, नोटपॅड वरती प्रोग्राम राईट डाऊन करूयात प्रॉपर, म्हणजे तुम्हाला कळेल. किंवा ठीक आहे इथे पण होऊन जाईल, इथेच करूयात. सो 3 नंबर्स आपल्याला पहिल्यांदा 3 व्हेरिएबल्स डिक्लेअर करावे लागतील. सो void main int a b c clr scr. नाउ printf एंटर 3 नंबर्स एंटर करावे लागतील. एंटर a b and c. एकत्र घ्या किंवा डिफरंट स्कॅनएफ यूज करा, कसं पण 3 नंबर स्कॅन करायचे, 3 इंटिजर आहे. सो 3% विदाउट
स्पेस देन ampersand A ampersand B ampersand C व्हॅल्यू घेतल्या की आता इथे नेस्टेड इफ एल्स आपल्याला टाकायचं आहे. ओके, सो पहिल्यांदा मी कंडिशन लिहिते इफ A इज ग्रेटर दॅन B. जो नेस्टेड इफ एल्सचा सिंटॅक्स आहे तोच आहे बघा. इफ A इज ग्रेटर दॅन C, इफ मध्ये इफ आहे, देन printf A इज लार्जेस्ट, एल्स printf C is largest, 3 नंबर मधला लार्जेस्ट. देन हा एल्स कंप्लीट, आउटसाइड इफ कंप्लीट, ज्याचं त्याचं स्टार्ट आणि एंड एका लाईन मध्येच आला पाहिजे बघा. एल्स इफ B is greater than C, then printf B is largest, एल्स एल्सच्या पुढे तर कधी कंडिशन नसती, C is largest again. ओके, एल्स कंप्लीट, हा आउटर एल्स कंप्लीट आणि त्याच्यानंतर गेट CH आणि प्रोग्राम कंप्लीट. ओके, सो त्याचा प्रोग्राम मी तुम्हाला परत राईट डाऊन करून देईन. आता आपण काय करूयात, स्क्रीनवर डिस्प्ले होईल एंटर A B and C. ओके, इथे मेमरी ब्लॉक असाइन होईल A ला, B ला आणि C ला. स्क्रीनवर डिस्प्ले होईल एंटर A B and C. मग तुम्ही ज्या व्हॅल्यू टाकणार ती पहिली A मध्ये जाईल, दुसरी B मध्ये, तिसरी C मध्ये. आपण सगळ्या कंडिशन चेक करू. सपोज इथे A ची व्हॅल्यू 5 घेतली, B ची 4 घेतली आणि C ची 3 घेतली. ओके, नाउ इथे आलं बघा कसं आता नेस्टेड इफ एल्स वर्क होईल. 5 A ची व्हॅल्यू काय 5 आणि B ची व्हॅल्यू काय 4. सो 5 ग्रेटर दॅन 4, येस, कंडिशन ट्रू. आता फक्त हा कंडिशन ट्रू आहे म्हणजे हाच ब्लॉक होणार, हा एल्स ब्लॉक होणार नाही, डायरेक्टली प्रोग्राम गेट CH कडे येणार. ओके, सो जी कंडिशन ट्रू आहे, इफ ची कंडिशन ट्रू आहे तर त्याचा रिस्पेक्टिव्ह एल्स ब्लॉक होत नाही, सो आपण खालचं तर करणारच नाहीये. सो 5 इज ग्रेटर दॅन 4 कंडिशन ट्रू आहे. आता A इज ग्रेटर दॅन B, जर कंडिशन ट्रू आहे ह्याचा अर्थ काय आहे की A हा मोठा आहे B पेक्षा. ओके, आता आपल्याला लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर फाइंड आउट करायचे, त्यातलं एक आपल्याला कळालं की A B पेक्षा मोठा आहे. आता आपल्याला काय बघायचं A C पेक्षा पण मोठा आहे का. ओके, मग ही कंडिशन ट्रू आहे. सो इफ मध्ये आलो, आता A किती आहे 5 आणि C किती आहे 3. सो 5 ग्रेटर दॅन 3, ही पण कंडिशन ट्रू आहे. सो ही कंडिशन ट्रू आहे म्हणजे हाही ब्लॉक होणार आणि हा एल्स होणार नाही. सो स्क्रीनवर काय डिस्प्ले होणार, A इज लार्जेस्ट. ओके, हा एल्स होणार नाही आणि हा तर होणारच नाही बिकॉज त्याचा इफ एक्झिक्यूट झालाय. ओके, सो ही झाली फर्स्ट कंडिशन. ओके, नाउ नेक्स्ट, टोटल 4 टाइपच्या कंडिशन्स तुम्हाला मी एक्सप्लेन केलेल्या त्या येतात बघा इथे. इफ चा ब्लॉक जर ट्रू असेल तर त्याचा रिस्पेक्टिव्ह एल्स होत नाही, हे लक्षात ठेवायचं. हे जोपर्यंत तुम्हाला कळणार नाही तोपर्यंत बाकी काहीच कळणार नाही. नाउ आता A ची व्हॅल्यू 5 ठेवू, B ची 4 ठेवू आणि C ची 6 ठेवते. ओके, नाउ बघा फक्त हे चारही कंडिशन येण्यासाठी हा. नाउ A ची व्हॅल्यू काय आहे 5 ग्रेटर दॅन, B ची व्हॅल्यू काय 4. नाउ अगेन आउटर इफ कंडिशन इज ट्रू. सो आउटर इफ ट्रू आहे, सो इफ ब्लॉकच एक्झिक्यूट होणार, एल्स ब्लॉक होणार नाही. अगेन त्याचा इफचा रिस्पेक्टिव्ह एल्स होणार नाही. ओके, नाउ ही कंडिशन ट्रू आहे, आतमध्ये आलो इफच्या. नाउ कंपाइलर आतमध्ये आला. नाउ A ची व्हॅल्यू 5 आहे आणि C ची व्हॅल्यू काय आहे 6. सो ही जरी कंडिशन ट्रू असली तरी ही कंडिशन काय आहे फॉल्स आहे. सो हा इफ फॉल्स आहे म्हणजे हा इफ एक्झिक्यूट नाही होणार, त्याचा रिस्पेक्टिव्ह एल्स होणार आणि स्क्रीनवर काय डिस्प्ले होणार, C इज लार्जेस्ट बिकॉज 5 4 6 मधला कोणता लार्जेस्ट आहे C. आलं लक्षात, ठीक आहे, म्हणजे आपल्याला रिझल्ट प्रॉपर मिळतोय. तुम्ही व्हॅल्यू कोणत्या पण वेनी द्या. नाउ नेक्स्ट, आता नाउ अगेन आपण A B C चे सपोज आता इथे स्कॅन सपोज आपण केलं 8 9 7. ओके, 8 9 7 केलं. ओके, नाउ इथे आलं 8 ग्रेटर दॅन 9, A ग्रेटर दॅन B. सो ही कंडिशन काय आहे फॉल्स आहे. 8 ग्रेटर दॅन 9 फॉल्स आहे. सो इफ हा आउटर इफ फॉल्स आहे, सो हा आउटर इफ होणार नाही, त्याचा रिस्पेक्टिव्ह एल्स होणार. ओके, एल्स होणार तो कंपाइलर एल्स मध्ये आला. आता B ची व्हॅल्यू काय आहे 9 म्हणजे ही A ग्रेटर दॅन B, ही कंडिशन फॉल्स आहे. ह्याचाच अर्थ काय की B मोठा आहे
ए पेक्षा, म्हणूनच ती कंडिशन फॉल्स आहे. आता आपल्याला बघायचंय बी सी पेक्षा पण मोठा आहे का, बिकॉज वी आर फाइंडिंग लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स. ओके, सो बी ग्रेटर दॅन सी, सी काय आहे 7, सो 9 ग्रेटर दॅन 7 कंडिशन ट्रू आहे. सो ह्या इफ ची कंडिशन ट्रू आहे, सो हा इफ होणार, हा एल्स होणार नाही, त्याचा रिस्पेक्टिव्ह एल्स. सो स्क्रीनवर डिस्प्ले होणार बी इज लार्जेस्ट. सो 8 9 7 मधला बीच काय आहे, लार्जेस्ट आहे. ओके, नाउ नेक्स्ट. आता आपण टोटल मी तुम्हाला नेस्टेड मध्ये किती कंडिशन दाखवलेल्या, 4 टाइपच्या वेनी हा एक्झिक्यूट होतो. आता आपण फोर्थ वे, आता आपला सपोज मी इथे टाकलं सी टाकला 17. ओके, 8 बी 9 आणि सी 17. ओके, सो ए ग्रेटर दॅन बी. ओके, सो 8 ग्रेटर दॅन 9 कंडिशन फॉल्स. कंडिशन फॉल्स आहे आउटर इफ ची, तो आउटर इफ होणार नाही, त्या इफ चा रिस्पेक्टिव्ह एल्स होणार. ओके, नाउ इथे आला एल्स मध्ये. नाउ 9 बी काय आहे 9 आणि सी काय आहे 17. सो 9 ग्रेटर दॅन 17. नाउ दिस कंडिशन इज फॉल्स. नाउ ह्या इफ ची कंडिशन फॉल्स आहे, सो हा इफ होणार नाही, त्याचा रिस्पेक्टिव्ह एल्स होणार आणि स्क्रीनवर प्रिंट होणार सी इज लार्जेस्ट. सो डिस्प्ले काय होणार, सी इज लार्जेस्ट. सो ऑब्विसली 8 9 17 मध्ये लार्जेस्ट कोणता आहे, सी आहे. ओके, सो आता आपण हा प्रोग्राम एकदा रन करून दाखवते, देन टुडेज लेक्चर इज ओव्हर. Function F5, write a program to find largest of the numbers, include header files, इम्पॉर्टंट प्रोग्राम आहे. नेस्टेड इफ मध्ये तुम्हाला जास्त प्रोग्रामचे ऑप्शन्स नाहीये, 2च प्रोग्राम पैकी येतात, ए बी सी. 3 नंबर मधलं लार्जेस्ट फाइंड आउट करायचंय. सो 3 नंबर डिक्लेअर केले व्हेरिएबल्स. आता त्या नंबरची व्हॅल्यू घ्यायची, एंटर ए बी अँड सी, स्कॅनएफ %d %d, पहिला %d ए साठी, दुसरा बी साठी आणि तिसरा सी साठी. ओके, नाउ नेस्टेड इफ एल्स बघा. आता ए इज ग्रेटर दॅन बी जर असेल तर आपण काय चेक करतो की ए ग्रेटर दॅन सी पण आहे का. जर दोन्ही कंडिशन ट्रू असतील तर आपण लिहिणार ए इज लार्जेस्ट. ओके, ह्या इफचा एल्स, इनसाइड इफचा एल्स, प्रिंटएफ सी इज लार्जेस्ट. तुम्हाला प्रोग्राम ऑलरेडी एक्सप्लेन केलेला आहे. आता हा एल्स झाला आणि ह्या इफ एंड आणि ह्या इफचा आउटर इफचा एल्स बघा, त्या इफचा एल्स त्याच्या खालीच दिसला पाहिजे. नाउ बी इज ग्रेटर दॅन सी. इथे काय लिहिलेलं, बी इज लार्जेस्ट. एल्स सी इज लार्जेस्ट. म्हणजे सी आपल्याला दोनदा करावा लागतो, लार्जेस्ट. एल्स कंप्लीट झाला आणि आउटर एल्स कंप्लीट, देन गेट ch, प्रोग्राम कंप्लीट. सेव, लार्जेस्ट ऑफ 3.c, कंपाइल, एरर्स, clr scr. इथे फंक्शन F2 राइट पॅरेंथेसिस आधीच केलं होतं मी, 4 स्पेस 5 स्पेस 1. सो बी इज लार्जेस्ट. ओके, नंतर रन करूयात. 10 3 6 ए इज लार्जेस्ट. 10 32 45 C is largest because third value काय होती 45 which is value of C and C is largest. Okay, so this is the all about simple if else and nested if else. Next lecture मध्ये आपण else if ladder switch आणि go to बघूया.